या परवरदिगार तेरी रहमत का मैं तलबगार, हर लम्हा माफ़ी मैं तेरी ज़ात कोलों मंगदा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भरा तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। अज मैं जी अपनी गलबात मैं अपने गुंगे भरावां दे जिहड़े बोल नहीं सकते उन्हां दी गल करांगा जी अज। तो एक कानून तुसीं अक्सर सुने हैं जी, काला कानून, लेकिन उस कानून के मतलब भी मैं थोड़ी जी तुहानूं दसांगा कि वाकई एक काला कानून आ जिन्हों इस जिहड़ी बहुत सारी जिहड़ी कम्यूनिटी आ उहदे ते लागू किया गया। गल है जी कि पैसटीसाइड डीलर जिहड़े आ तुसीं अक्सर देखे होने, जिन्हां ने जरी दवाइयां दी दुकानां पाईयां ही आ उन्होंने पैसटीसाइड डीलर कहते, जिद्दां फार्मासूटिकल दीयां दुकानां हुंदियां वा, मैडिकल स्टोर हुंदे आ, उन्हां दी कंपनियां हुंदियां, उन्हां दे डिस्ट्रीब्यूटर हुंदे आ। इस तरह ही ये पैसटीसाइड भी यही कुछ आ। ये जहर बेचते आ, वो इंसानी दवाइयां बेचते आ, बेसिकली कारोबार यही आ। लेकिन जिहड़ा फार्मासूटिकल दे लाभ आ उन्हां दा और पैसटीसाइड दे ला जिहड़े इन्हां दा जमीन आसमान दा फर्क आ। उत्थे दुकानदार जिहड़ा पैसे ला के इज्जत ना बहिंदा, इत्थे जिहड़ा पैसटीसाइड दा डीलर आ वो पैसे ला के जलीलो खुआर हुंदा वा और उन्होंने कोई अच्छी नज़र ना नहीं देखा जाता। उहदी वजह बाजी कि आम तुसीं शोर सुनिया होना कि जिहड़ा दवाई है जी 2 नंबर, एक जिमीदार तो लैके MNA MPA तक, ये कौमी असैंबली तक, सूबाई असैंबली तक इक्को शोर हुंदा जी दवाई 2 नंबर, दवाई 2 नंबर, दवाई 2। बेस अगर तुसीं इहदा एनालिसिस करो ना, तुसीं यकीन करो कि 99% जिहड़ी है ना दवाई पैसटीसाइड जिहड़ी आ वो ओरिजिनल आती आ और वो खालस हुंदी आ। लेकिन उर्फे आम वो जिहड़ी आ उहदे मतलब ये आ कि वो दवाई 2 नंबर है जी, जिन्नी विकदी मार्केट दे विच। ये हकीकत गल आ। जिन्ना ये ते सख्ती आ, शायद मेरा ख्याल आ पाकिस्तान से किसी शहर दे विच इन्नी सख्ती नहीं होएगी जिन्नी इस कारोबार ते सख्ती आ। अज मैं उस सख्ती के मतलब की कुछ वजाहत करना चाहना। हुकूमत नूं चाहिए कि वो जिहड़ा कानून जिहड़ा 97 दे विच बनिया सी, शहबाज शरीफ साहब ने बनाया सी, उन्होंने उन्हां लोगों को सद्दिया जी जिहड़े बिग गन सी इस कारोबार के, यानी इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ महकमे के लोगों को बिठा के वो भी सलाह की जी कानून किद्दां बनाना तो यदी इंप्लीमेंट किद्दां करनी। उहदे ते उन्होंने जनाब अपनी जिहड़ी ना तरतीब दिता, कानून बना के एक फार्मूला ठोक दिता जी पैसटीसाइड डीलर के उत्ते। डीलर बेचारा मजबूर, उहदे जिहड़े सदर वो मजबूर, उहदे जिहड़े सैकटरी, उहदे फाइनांस सैकटरी जिली लैवल ते जिहड़े हुंदे आ वो बेचारे मजबूर इस तो आ, वो बोल नहीं सकते। क्यों? अगर वो बोलणगे, अगर वो महकमे के खिलाफ बोलणगे तो उन्हां ते सख्ती हो जाएगी, ठीक है जी। अगर वो दवाइयां वालियां दे खिलाफ एहतजाज करते तो दवाइयां वाले जिहड़े आ वो अपना को रंग दिखाणगे। लेकिन बेसिकली उन्हां नाल ये जुल्म हुंदा और किसी ने इस गल ते आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। कानून के मतलब मैं तुहानूं ये दसदा जी भी ये हुण उन्हां दा जुर्म किन्ना वा कि वो दवाई जिस वेले चाइना चों आंदी आ जी पोर्ट के उपर, सब तो पहला सैंपल महकमा ज़रायत, ये लफज याद रखना जी, महकमा ज़रायत का इंस्पैक्टर हुंदा, एक स्पैशल जिद्दां ड्रग इंस्पैक्टर हुंदा, वो जांदा, वो जाके उत्थे पोर्ट ते सैंपल करदा उस लाट का। उस तो बाद वो क्लीयरेंस हुंदी आ, लैबार्टरी च रिपोर्ट आने तो बाद वो आ जाती है जी। अगर वो क्लीयर आ वो आ जाती इंपोर्टर के वेयर हाउस दे विच। इंपोर्टर जिहड़ा वा उहदा फिर आप सैंपल करवांदा जी, करवा के फिर वो जिहड़ा अगे डिस्ट्रीब्यूटर नूं कॉल करदा कि बई मेरे को माल आ गया हुण तूं लै ला। उत्थे वो जिहड़ा इंपोर्टर के दफ्तर च उत्थे भी महकमा जाके सैंपल करदा, यानी पहले महकमे ने सैंपल किया जी पोर्ट के उत्ते, फिर इंपोर्टर के दफ्तर किया, उस तो बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर आ जाना एक बारी सैंपल उन्हें प्रोडक्ट खरीदण तो पहले कराना वा, फिर महकमे वाले जाके जिहड़ा उहदा सैंपल करते, यानी 3 सैंपल हो गए। उस तो बाद वो दवाई बोतल च पैक हुंदी, काटन बनता तैयार हुंदा, वो दवाई तैयार होकर मार्केट च आ जाती, दुकानदार के शैल्फ च लग जाती, जिथों असल कहानी शुरू हुंदी है जी। हुण वो फिर जिहड़ा 97 का जी काला कानून आना जी, इत्थे फिर वो अपने रंग दिखाने शुरू करता जी। वो अथार्टी इन्हां दे कोल आ जिहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच या तहसील लैवल के उत्ते जिहड़े महकमे के नुमाइंदगान मौजूद आ ना जी, उन्हां विच कुछ नमाजी परहेजी भी हैगे आ, कुछ दाएं बाजू दे आ, कुछ बाएं बाजू दे आ। गल नूं समझण वाली गल समझण कि मैं की कह रहा। फिर वो जिहड़ा वा जी वो उत्थे असल बिजनेस शुरू हुंदा भी वो किधर नूं यह कहानी ले जाई गई आ। गल यह है जी
ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹਾਉ ਨਾਉ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਐਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਏਗਾ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਬੀ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਪੈ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਲਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦੋ ਮੱਦ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੂਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਬੋਤਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਡੀਲਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਡੀਲਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਉਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ 3000 ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆ, ਉਹ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਗਈਆਂ 9000 ਉਹਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। 2 ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। 22 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਦਫ਼ਤਰ 2 ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 500 ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾ ਲਓ, 700 ਦੀ ਲਾ ਲਓ, 1000 ਦੀ ਲਾ ਲਓ, 3000 ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਲਓ 2600 2800 ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਸੰਜੈਂਟਾ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਕੋ 2500 3000 2200 1700 1500, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਨੈਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਆ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 2500 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। 5000 ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, 12 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ ਉਹ 11 ਘੰਟੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਫਾਰਗ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਵੀ ਫਾਰਗ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਂਪਲ ਅਨਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਭੁਗਤਦਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਮ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 10-15 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 25-30-50 ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, 20 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਭੜਵਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ।